जय खेतलिया बापा। मित्रों आजनी तारीख से 1/12/2025 1 डिसेम्बर 2025 नो दिवस है। मोक्षदा एकादशी से अने आ दिवसे आजे बापानो हवन है। खेतलिया बापानो करेणी मुकाबे तो आ 2 दिवसनो कार्यक्रम हतो। 30 तारीखे प्राण प्रतिष्ठा थी अने 1 तारीखे बापाना हवननी आखी विधि है। तो आ 2 दिवसनी तमाम अपडेट आ विडियो में तमने जोवा मळवानी छे। जे कांई प्रसंगो थया छे ए तमाम आ विडियोनी अंदर कवर करवामां आव्या छे। तो विडियोने फळदू परिवार सुधी शेर करजो अने विडियो गमे तो लाइक अने शेर करजो ने चालो आ 2 दिवसनी अपडेट आपणे जोईए। नमस्कार, जय खेतलिया बापा। आजना आ पवित्र अने ऐतिहासिक प्रसंग पर आप सौનું हार्दिक स्वागत छे। करेणी गाम एक नानकड़ू परंतु भावभीना संस्कारोथी ओतप्रोत एवुं गाम ज्यां वर्षोथी भक्ति, परंपरा अने एकतानो एक अद्भुत संगम जोवा मळे छे। खेतलिया बापानी परंपरा 1979 थी शरू थयेली भक्ति यात्रा। करेणी गाममां खेतलिया बापाना हवननी परंपरा वर्ष 1979 थी शरू थई हती। त्यारथी लई अने आजना दिवस सुधी दर 3 वर्षे समस्त फळदू परिवार द्वारा आ पवित्र हवनનું आयोजन કરવામાં આવે છે। आज सुधीमां 15 हवन भावभेर पूर्ण थई चूक्या छे अने आजे आप सौना आशीर्वाद अने बापानी कृपाथी 16मो हवन अतिशय श्रद्धा अने उजास साथे योजाई रह्यो छे। आ मात्र एक हवन नथी, आ फळदू परिवारनी एकता, श्रद्धा अने वंश परंपराथी चालती आवती भक्तिनो जीवंत पुरावो छे। नवुं मंदिर, नवी शरूआत अने नवी आशा। आ वर्षे करेणी गामने एक अति आनंददायक प्रसंगनो लाभ मळ्यो। खेतलिया बापानुं नवुं मंदिर निर्माण पाम्युं। विश्वास, परंपरा अने आध्यात्मिकतानुं दिव्य स्वरूप। मंदिर जेम जेम आकार लेतुं गयुं तेम तेम गाममां आनंद, उमंग अने भक्तिनी लહેર ઊંડી थती गई अने अंते ते क्षण आवी तारीख 30/11/2025 जे दिवसे पावन मोक्षदा एकादशी अने गीता जयंतीनो पावन दिवस। आ दिवसे बापाना खांभीनी पवित्र प्राण प्रतिष्ठा करवामां आवी। प्राण प्रतिष्ठा एटले देवोने मात्र मूर्तिथी चेतन स्वरूपे स्थापित करवा। मंदिरमां दिव्य शक्तिओनुं आगमन अने खेडूत परिवारो, बाळको बधा माटे आध्यात्मिक आशीर्वादोनी नवी शरूआत। 2 दिवसनो पावन कार्यक्रम मोटा उत्सवमां जेम होय तेम आ अवसर पण 2 दिवस चाल्यो। प्रथम दिवस 30/11/2025 नो मोक्षदा एकादशी अने गीता जयंतीना शुभ दिवसे बापाना खांभीनी प्राण प्रतिष्ठा, धार्मिक विधिओ, भक्तिमय श्लोको, गामना खूणे खूणे पवित्रता अने शांत वातावरण। बीजो दिवस एटले 1/12/2025 नो दिवस। आजे मूळ कार्यक्रम हवन विधि। सवारे सूर्योदय साथे हवन कुंडमांथी उठतो धुमाड़ो, मंत्रोच्चारनी गूंज, स्त्रीओना धोळपद अने बाळकोमां उत्साह, आ बधुं मळी एक दिव्य वातावरण सर्जतुं हतुं। समस्त फळदू परिवारना सभ्यो, करेणी गामवासीओ अने बहारथी आवेला भक्तोए भक्तिपूर्वक भाग लीधो। हवन दरमियान दरेके एक ज भाव राख्यो, खेतलिया बापा अमने खूब सुख, शांति अने समृद्धि आपे। भोजन प्रसाद, सेवा, एकतानुं प्रतीक। बंने दिवस भक्तो माटे भोजन प्रसादनी उत्तम व्यवस्था करवामां आवी। आमां करेणी गामना स्वयंसेवक मित्रोनो फाळो अति महत्वनो रह्यो। તેમણે દિવસ રાત મહેનત કરી અને સમગ્ર પ્રસંગને સફળ બનાવ્યો। ભોજન વ્યવસ્થા, પાર્કિંગ, પાણી, સ્વચ્છતા, પ્રત્યેક કામ સઘળા સ્વયંસેવકોએ દિલથી કર્યું। આ સેવા ભાવના વિના આ ભવ્ય કાર્યક્રમ શક્ય નહોતો। હવનના દિવસે માતા બહેનો દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી રાસ ગરબાની રમઝટ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં એક અનોખી ભક્તિપૂર્ણ छाट छाटी। माधवने क्या मेली आयवा कहने यो तव एकला के
આવ્યા આવો ને ઉદ્ધવ એકલા કેમ આવ્યા 1600 ગોપીમાં વાલો રાસ રમ્યા આવ્યા 1600 ગોપીઓમાં વાલો રાસ રમ્યા આવ્યા 1600 ગોપીમાં વાલો રાસ રમ્યા આવ્યા 1600 ગોપીમાં વાલો રાસ રમ્યા આવ્યા તો એ કેવડા બ્રહ્મચારી કહો ને ઉદ્ધવ એકલા કેમ આવ્યા તોય કેવણા બ્રહ્મચારી કહો ને ઉદ્ધવ એકલા કેમ આવ્યા તો એ કેવડા બ્રહ્મચારી કહો ને ઉદ્ધવ એકલા કેમ આવ્યા તોય કેવણા બ્રહ્મચારી કહો ને ઉદ્ધવ એકલા કેમ આવ્યા છપ્પન ભોગના વાલો ભોજનિયા જમતા 56 ભોગના વાલો ભોજનિયા રે જમતા છપ્પન ભોગના વાલો ભોજનિયા જમતા 56 ભોગના વાલો ભોજનિયા રે જમતા તો એ કેવડા ઉપવાસી કહો ને ઉદ્ધવ એકલા કેમ આવ્યા ભક્તિ સંગીત અને આનંદનું સુંદર સંમિશ્રણ બન્યું. હવે સમય થયો લગભગ બપોરના 1:30 કલાકનો અને બાદમાં યોજાયો ફળદુ પરિવારનો મહત્વપૂર્ણ બેઠક વિચાર વિમર્શ. આ બેઠકમાં મંદિર નિર્માણના ખર્ચ, આગામી કામગીરી અને અન્ય જરૂરી ખર્ચાઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. ભક્તો માટે મંદિર પરિસરમાં જ શ્રીફળની વ્યવસ્થા ખાસ કરવામાં આવી હતી. આવતા વર્ષોમાં યોજાનારા હવન માટે પાટલા ચડાવવાની પરંપરા પણ આ વર્ષે સુંદર રીતે નિભાવવામાં આવી અને પ્રથમ પાટલામાં રૂપિયા 3,71,000નો ચડાવો પણ થયો અને બીજો પાટલો પણ 3,50,000ના ચડાવા સાથે ગયો હતો અને બાકીના 2 પાટલા ચીઠી નાખી નક્કી કરવામાં આવે છે. બેઠક દરમિયાન આગામી હવનની તારીખ પણ નક્કી કરવામાં આવી અને જાહેરાત કરવામાં આવી કે આવતો હવન તારીખ 20/11/2028ના રોજ યોજાશે. આવતા હવનમાં બાપાના મંદિરે ઉતારો અને ભોજનની વિશાળ વ્યવસ્થા કરવાની રહેતી હોવાથી બાજુનું ખેતર ભાડે રાખવાનું સૂચન પણ બેઠકમાં મૂકવામાં આવ્યું અને આ બાબતે સૌએ સંમતિ પણ દર્શાવી. આ ઉપરાંત આગામી 36 મહિનાના ગાળામાં મંદિરમાં દરરોજ થતી સેવા પૂજા માટે દાતાઓના નામોની નોંધણી પણ કરવામાં આવી, જે ખેતલિયા બાપા પ્રત્યેના ભક્તજનોના અખૂટ આદર અને પ્રેમના પ્રતીક છે. કરણી ગામ માટે આ વર્ષે એક વધુ મહત્ત્વની ઘટના બની. ગામમાં આવેલી સુરાપુરા બાપાની અને સુરધન બાપાની પવિત્ર જગ્યાને ડેવલપ કરવા માટે શ્રી કાનજીભાઈ આંબાભાઈ ફળદુ દ્વારા બાજુનું મકાન દાન રૂપે આપણને અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ દાન માત્ર સંપત્તિનું નથી, પરંતુ આસ્થા, પરંપરા અને ભક્તિનું જીવતું પ્રતિબિંબ છે. જાતિ ગોત્રના બંધન કરતાં પણ ઉપર આ સેવાભાવ સૌ માટે પ્રેરણારૂપ છે. બાપાના મંદિરનું નિર્માણ, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને હવન ત્રણેય પ્રસંગો મળી અને કરણી ગામ માટે એક ઐતિહાસિક અધ્યાય બની ગયા છે. આ પવિત્ર 2 દિવસોમાં દરેકના ચહેરા પર આનંદ, હૃદયમાં શ્રદ્ધા અને અંતરમાં એક જ ભાવ હતો, જય ખેતલિયા બાપા. અને અંતમાં આજે આપણે સૌએ મળી અને બાપાની કૃપા અનુભવી છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને હવનથી આ જગ્યા હવે વધુ પવિત્ર બની ગઈ છે. આપ સૌ ભક્તો, સ્વયંસેવકો અને ફળદુ પરિવારનો હૃદયપૂર્વક આભાર. ભવિષ્યમાં પણ આવી જ ભક્તિ અને એકતા જળવાઈ રહે અને બાપા બધા પર પોતાની કૃપા દૃષ્ટિ રાખે. રસિક ફળદુના સૌને જય ખેતલિયા બાપા. વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ચેનલ હજી સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો કરી લેજો. આભાર. જય ખેતલિયા બાપા.